पंजाब च गैंगस्टरवाद नूं लैके डीजीपी गौरव यादव का वड्डा बयान। बोले कुछ दिनों के विच ही सूबे दे विचों गैंगस्टरां दा खत्म कर देवांगे, नामो निशान सूबे की शांति हर हाल च रहेगी कायम। मूसेवाला के गीतां तो चिड़दा सी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस पुछगिछ दे विच कीता वड्डा खुलासा कि गीतां दे जरिए मूसेवाला शरेआम दिंदा सी चुनौती, बंबीहा ग्रुप दा करदा सी गुणगान। विजिलेंस ने दलजीत गिलजियां दे मोहाली वाले घर दी लई तलाशी, लैपटॉप समेत कई चीज़ां लईआं कब्जे दे विच। एमएलए स्टिकर लगी मर्सिडीज भी कीती गई चैकिंग। अज मोहाली कोर्ट दे विच दलजीत दी पेशी। साबका मुख मंत्री चरणजीत चन्नी नूं भी घेरन दी तैयारी दे विच सरकार। रोपड़ जिले नूं वड्डे ग्रांटां दे गफ्फिਆਂ दी शुरू होई जांच। चन्नी दे अपने हलके चमकौर साहिब नूं मिले सी करोड़ां रुपए। अमृतसर विच पीपीई किटां दी खरीद मामले दी होएगी जांच। घेरे दे विच साबका मंत्री ओपी सोनी 43 करोड़ दे विच खरीदियां गईआं सन 2000 किटां। क्वालिटी नूं लैके उठे सन सवाल। कल पंजाब भर दे विच यूथ अकाली दल दा ट्रैक्टर मार्च, SYL ते रिहाई गीत बैन करन दा कर रहे विरोध। सुखबीर बादल बोले गीतां ते पाबंदी विचारां दे प्रगटावे दी आजादी दा है कान। लुधियाना अदालत ने समरजीत बैंस का 2 दिन का वधाया पुलिस रिमांड। 2 होर मुलजमां दी भी वधी हिरासत। रेप केस दे विच बैंस सने 7 लोकां ते ने इल्जाम। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच विजिलेंस की रेड। 5 लाख की रिश्वत लैण दे इल्जामां दे हेठ ईओ की गिरफ्तारी की खबर। जूनियर सहायक नूं भी लिया हिरासत दे विच। केंद्र सरकार ने फिर कीता कुमार विश्वास की सुरक्षा दे विच इजाफा। हुण मिली सीआरपीएफ की Y+ सिक्योरिटी। वखवादियां तो खतरे के मद्देनजर लिया गया सी फैसला। अमलो दे पिंड सलाना दुल्ला दे सरपंच ने खुद नूं गोली मार के की खुदकुशी। मृतक कोलों सुसाइड नोट बरामद। कांग्रेस आगू ते पंचायत सैकटरी ते लगाया गंभीर इल्जाम। फाजिलका दे विच महिला दा हाई वोल्टेज ड्रामा। बेहोशी की हालत दे विच हस्पताल पहुंचाउण दौरान बरपाया हंगामा। काफी मुशक्कत तो बाद पुलिस ने महिला नूं बचाया घर। हुशियारपुर च हादसे का शिकार हुई स्कूल बस। संतुलन बिगड़न दे नाल खेतां च पलटी बस बार-बार बची मासूमां दी जान। आवारा जानवरां दी दहशत बरकरार। हुण अबोहर दे विच घर दे बाहर फोन ते गल कर रहे शख्स ते सामने कीता हमला। शख्स नूं जमीन ते पटकिया, हालत गंभीर। अफगानिस्तान तो भारत पहुंच रहे 20 होर सिख अज पहुंचणगे दिल्ली एयरपोर्ट। पिछले दिनी भी 11 सिख आए सन भारत। कैनेडा के टोरंटो दे विच महात्मा गांधी के बुत का अनादर लिखे खालिस्तानी नारे और अपमानजनक शब्द। भारतीय दूतावास ने घटना को दस्सिया हेट क्राइम। जल्द कैनेडा के अधिकारियों के नाल मिलकर कार्रवाई का दिता भरोसा। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत एक वड्डे बयान तो करांगे, गैंगस्टरवाद तो करांगे। पंजाब दे विच होएगा गैंगस्टरां दा दी एंड। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव दा बड़ा बयान सामने आया। उन्हां दे वल्लों बड़ा बयान दिता गया है कि जल्दी खात्मा होएगा, पूरा नामो निशान मिटा दिता जाएगा गैंगस्टरवाद दा। गैंगस्टरां दा चंद दिनां दे विच सूबे दे विचों खत्म कर देवांगे गैंगस्टरवाद। ये नवें डीजीपी कहते हुए नजर आ रहे हैं। दस कि गैंगस्टरवाद ते नशा खत्म करन ते जोर दिता जाएगा। यह भी उन्होंने वल्लों कहा गया। सूबे की शांति हर हाल दे विच कायम रहेगी, बहाल रहेगी, उन्हों का यह कहना है। यह बड़ा बयान उन्होंने वल्लों दिता गया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जिन्हां दा बयान सामने आया, गैंगस्टरां नूं लैके बयान दिता। दस्से कि इन्हीं दिनी जेकर सिद्धू मूसेवाला कतल का जिक्र करते हैं तो उस तो लैके हुण तक लंबी लिस्ट है उन्होंने गैंगस्टरां दी जिन्हां दे वल्लों इस कतल दे विच भूमिका निभाई गई है। कह ली कि जेलों दे विच बैठ के समान मुहैया कराया गया या पिछले लंबे समय तो ही यह गैंगस्टरवाद की समस्या जिहड़ी है बरकरार है। जेलों दे विच बैठ के किस तरह दे नाल नैक्सस चलाया जाता है। पर उस विचकार हुणे बड़ा बयान डीजीपी का बड़ा बयान बहुत अहमियत रखता है, काफी मायने रखता है। मनोज राठी ने लगातार चर्चा दे लई खास तौर पर और पहला बयान जरूर सुनते हैं डीजीपी होरां दा, उस तो बाद उन्हां दे नाल जरूर चर्चा करते हैं। जी अज की मेरी अमृतसर फेरी का एको ही मकसद सीगा कि सत्य पातशाह अगे अरदास करके पंजाब की अमन शांति ते खुशहाली लई अरदास करा जी। तो मैं अश्योर करदा हाँ कि पंजाब पुलिस एक वर्ल्ड की बेहतरीन पुलिस फोर्स है जिहड़ी
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਦ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। सर पंजाब से लॉ एंड ऑर्डर में कैसे देख रहे हो? आए दिन वारदात हो रही है, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो गुरजोत, लगातार ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟਮੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਡਰਾ ਦੋ, ਧਮਕਾ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੜ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਸਪੈਕਟ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਡ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਜੇ ਅਗਰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਡ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਡੀ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਅਮ, ਹੀਰੋਇਨ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਓ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਏਐਸਆਈ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਮਸ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਮਨੋਜ ਤੇ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਦ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਜੀ,